kami semua selalu rindu, betapa hasrat ingin bertemu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad dar habib Allah, yati ratal alamin, ya uhail al-judi wal karami. Allahu Rabbi, kami mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas juga bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad dar habib Allah, yati ratal alamin, ya uhail al-judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب، الولي الطالب، الباعث الوارث المانح السالب، عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب، يسبحه الآفل والمائن والطعن والغارب، ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب، يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعددا وعنقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكم. صلى الله عليه. من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب، ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب. صلى الله عليه. هل من طالب حاجة فهني له المطالب، فلو رأيت الخدام كياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب. صلى الله عليه. والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وابك من الذنوب إليه هارب، فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب. صلى الله عليه.
فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب، وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قيل هو آدم عليه السلام، قال آدم به أنيله أعلى المراتب. قيل هو نوح عليه السلام، قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. صلى الله عليه. قيل هو إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى عليه السلام، قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. صلى الله عليه. قيل هو عيسى عليه السلام، قال عيسى يبشره به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب؟ قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب، يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يبعث من تهامة بين يدي القيامة، في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه السحائب. صلى الله عليه. فجري الجبين ليلي الذوائب، ألفي الأنف ممي الفم نوني الحاجب. سمعه يسمع صرير القلم، بصره إلى السبع اتباك ثاكب. قدماه قبلهما البعير، فزال ما اشتكاه من المحن والنوائب. صلى الله عليه. آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار، وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذن حنين حزين نادب. يداه تزهر بركتهما في المطاعم والمشارب. قلبه لا يغفل ولا ينام، ولكن للخدمة على الدوام مراكب. صلى الله عليه. إن أوذي يعفو ولا يعاقب، وإن خوصم يسكت ولا يجاوب. أرفعه إلى أشرف المراتب، في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب. في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب. وإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين، ووصل إلى قاب قوسين، كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش ضربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. ولم تزل أمه ترى
فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. أكثر الصلاة على النبي محمد اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أتاك العود يبكي وتدلل بين يديك، واستجارت يا حبيبي عندك ضبي النفور. على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. مرحبا يا قل الصلاة على محمد. يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين،
الصلاة على النبي محمد. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu bil huda wa salatullahi wa salamuhu ala nabil mustafa sayyidina Muhammadil muqtafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dipermudah dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, hingga pada kesempatan kali ini Majelis Al-Bahjah kembali mengadakan program spesial meneladani kisah sang inspirator dakwah Haul ke-24 As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Senin malam Selasa 9 Safar 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 5 September 2022 Masehi, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya, live dari Masjid At-Taqwa Raya Kota Cirebon. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan manakib, tahlil sekaligus doa tahlil yang akan dibacakan langsung oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bihubbillahi wa bihubbi rasulillahi wa bihubbi ulama'i Rasulillah. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibir rabbil alamin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka hubbak wa hubba habibika sayyidina Muhammad wa hubba man ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala birri abaina wa masyayikhina innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para hadirin hadirat, pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Malam ini adalah malam spesial,
Karena malam ini kita jadikan malam sambung hati dengan seorang guru mulia, murabbi, As-Sayyidul Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau guru besar, seorang yang soleh, pembimbing umat. Beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun telah sukses mulai dari mendidik keluarga putra putri beliau, dan juga telah mendidik murid-murid beliau yang saat ini sudah tersebar di penjuru Indonesia, bahkan ada di luar negeri, karena ketulusan beliau di dalam mendidik. Hari ini kita sambung hati dengan beliau yang sering disebut dengan istilah mengadakan haul. Sebab makna haul itu kalau kita sederhanakan adalah upaya bakti kita sebagai seorang murid, sebagai seorang pecinta, dan upaya sambung hati kepada beliau yang telah mendahulu kita. Haul bukan mengingati hari kematian. Ini harus kita pahami. Haul itu menghidupkan kembali beliau di dalam diri kita, perilaku kita. Abu Sayyid Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun adalah suri toladan yang sesungguhnya. Beliau adalah inspirator, termasuk beliau adalah penyeru dakwah yang luar biasa. Ide-ide cemerlang dalam dakwah beliau. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kami untuk belajar kepada beliau dalam waktu yang cukup. Biarpun kami kurang untuk bisa lebih banyak duduk dengan beliau. Kami duduk dengan beliau, belajar dengan beliau mulai tahun 1408 atau 88 sampai 1416. 1998 sampai 1996. Kurang lebih 8 tahun kami belajar dengan beliau, dan yang kami lihat adalah beliau adalah contoh yang sesungguhnya, suri toladan yang sesungguhnya. Dan mencintai ulama adalah mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah, mencintai Allah. Kalau kita ingin patuh kepada Allah, patuhlah kepada Rasulullah. Untuk bisa patuh kepada Allah dan Rasulnya yang sesungguhnya, kita melalui para ulama. Dan beliau adalah seorang ulama, seorang alim daripada ulama-ulama yang telah sukses di dalam mengemban tugas dakwahnya. Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun punya sifat-sifat mulia yang diambil tentu dari jadduhu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menduriatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau adalah akhlak Rasulullah. Akhlak yang luar biasa. Nanti akan kami hadirkan beberapa contoh-contoh dari akhlak mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau meninggalkan satu peninggalan yang luar biasa istimewa, yaitu pondok pesantren namanya Darul Lughah wad Da'wah, atau yang dikenal dengan Dalwa hari ini, yang saat ini dilanjutkan oleh putra putri beliau yang mereka adalah ulama-ulama. Putra putri beliau ulama-ulama yang saat ini yang berada di pesantren tersebut adalah pengganti beliau, khalifah beliau Abu Al-Habib Zain Ibn Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dan putra-putra beliau yang lainnya yang duduk di situ, yang mengayomi santri dan terus berjalan dan semakin hari semakin berkembang. Berbicara tentang Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau adalah seorang inspirator di dalam dakwah. Kami menangkap ide-ide cemerlang dakwah dari beliau. Bicara tentang dakwah, beliau adalah tangguh, bukan enak-enakan dalam dakwah. Beliau masuk ke pelosok-pelosok. Kisah perjalanan dakwah beliau banyak pahitnya, tapi perjalanan murid-muridnya sampai hari ini banyak enaknya. Sampai kita dengar suatu kita berbicara dengan
beberapa murid dan juga yang sangat dekat dengan beliau sudah ibaratnya capeknya diambil oleh beliau. Kita dakwah tidak seberat beliau dalam berdakwah. Bagaimana beliau masuk pelosok-pelosok sampai ke daerah-daerah. Apalagi yang tahu waktu beliau dakwah di Pontianak, dia masuk perkampungan-perkampungan yang luar biasa, terjun di rawa-rawa, nyebrang, Masya Allah. Beliau adalah seorang juru dakwah yang sesungguhnya buahnya terlihat pada putra-putra beliau, murid-murid beliau yang belajar dengan beliau sampai hari ini. Beliau semangat di dalam berdakwah. Dakwah bagi beliau adalah dijadikan hiburan buat beliau. Jadi menikmati biarpun kalau lihat perjalanan dakwah beliau ya capek. Dengan segala keterbatasan fasilitas waktu itu. Tapi beliau terus berjuang dan berjuang dalam dakwah beliau. Sehingga semangat yang ada pada kami ini adalah hanya setetes dari semangat dakwah beliau. Dan luar biasa. Sehingga kalau hari ini murid-murid beliau saat ini di pesantren banyak dari Kalimantan, itu buah daripada dakwah beliau beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau berasal dari Madura. Pernah mengajar di Gondang Legi Malang, pernah mengajar di beberapa tempat, mengajar dulu. Dan setiap beliau mengajar di sebuah tempat, tempat tersebut menjadi berubah, menjadi lebih baik. Sampai beliau mendirikan pesantren Darul Lughati wad Da'wati. Kalau Al-Bahjah itu adalah lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah, kita mengambil sekelumit atau mengambil bagian daripada nama pesantren Darul Lughati wad Da'wati, kita ambil bagian lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah. Dakwah beliau luar biasa, termasuk diantaranya yang itu terus, biarpun beliau sudah tidak ada, akan tapi beliau terasa masih motivasi kita untuk berdakwah. Cara-cara beliau, dan itu terkenang-kenang. Waktu kita mendengar bagaimana cara berdakwah beliau, terkenang di benak kami bahwasanya dakwah kami ini adalah masih kurang dibanding dakwah beliau. Di antaranya adalah beliau kalau berdakwah itu, wahai para juru dakwah, dengar cara dakwah beliau. Tidak mau ngerepoti orang. Sehingga beliau kemana-mana bawa, kalau sekarang kan sound kecil-kecilan itu, yang bisa ditenteng ke sana kemari, sehingga kalau berdakwah di sebuah tempat, sana nggak usah repot mencari pengeras suara, beliau sudah membawa sendiri. Subhanallah, tidak merepotkan. Dan beliau nyeneng membuat senang orang yang didatangi. Bahkan mengajari kita agar bisa membuat orang senang. Ada sebuah kisah sedikit, tapi jangan langsung nanti mengirim sesuatu tersebut. Ini suatu ketika ada, kami belum bisa makan petis. Ada petis, kita lagi, dulu beliau tuh sering makan dengan santri, masuk ke kamar-kamar. Di suatu tempat kita makan dengan beliau, ada petis. Kemudian beliau melihat kami tidak makan petis. Lalu setelah itu, kenapa kamu tidak makan? Tidak bisa. Beliau dengan bahasa sederhana, kamu belajar makan petis supaya kalau kamu ke rumahnya orang nanti tidak bikin susah orang. Jangan sampai kamu ke rumah orang lalu berkata, aku tidak bisa makan ini. Nah, akhirnya saya belajar makan petis. Akhirnya saya jadi senang petis. Tapi jangan Anda ngirim petis ke saya. Nanti akhirnya bukan. Terus ada batasnya juga. Artinya begitu indah cara beliau mendidik. Jangan bikin orang susah, ngerepoti orang. Kamu belajar makan petis. Ini sebuah contoh saja akhlak mulia beliau. Dakwah beliau bersemangat, semangat dalam dakwah. Pokoknya pengennya. Ini termasuk yang kami tangkap dari waktu itu, sarana dakwah yang paling canggih pengeras suara zaman itu. Maka kami terjemahkan bahwasanya Habib Hasan itu cerdas. Habib Hasan itu cerdas. Bagaimana cerdas? Memahami apa sih alat yang bisa menyampaikan dakwah yang bisa sampai kepada umat.
Karena waktu itu adanya hanya mikrofon sound kecil-kecilan itu, maka beliau bawa. Kalau hidup di hari ini beliau mungkin paling menguasai media televisi, media. Nah, seperti itu. Akhirnya dari ide beliau inilah kami kembangkan, kami ingin pokoknya segala sarana prasarana untuk menyampaikan pesan hendaknya kita masuki. Kalau dulu kan beliau membawa sound ke rumah orang, enggak. Sekarang kita hantarkan dakwah melalui televisi Al-Bahjah, melalui radio, kita kirim ke rumah orang. Dan ini semangat beliau seperti itu. Dakwah itu sebisa mungkin diperluas. Bagaimana agar orang bisa dengar. Dan beliau menangkap momen-momen, jadi saat-saat yang tepat beliau untuk menyampaikan pesan, beliau bisa membuat satu suasana lalu beliau bisa dakwah di dalamnya. Ini kecerdasan beliau. Di antaranya zaman itu, ini cerita yang kami dapat, beliau juga pernah kami mendengar, foto itu langka. Masih ingat tukang foto yang umurnya adalah lebih tua dari kami? Itu adalah tukang foto itu masyhur, siapa begitu. Nah, ini tukang foto. Jadi yang foto satu orang, yang lihat tetangganya semuanya mau lihat. Nah itu. Beliau itu adalah dikisahkan kalau ke sebuah kampung itu nawarkan foto. Foto. Jadi kalau mau foto seseorang, nanti di saat menghantarkan foto tersebut, dikisahkan beliau mengambil waktu yang sekiranya mendekati waktu sholat, kemudian agak ditunda sedikit biar orang kumpul. Kalau kumpul, kesempatan beliau untuk menyampaikan pesan kemuliaan. Jadi orang lagi kumpul diceramai sama beliau. Ini kan cerdas. Setelah itu menjelang waktu sholat diajak sholat, hingga sukses dakwah beliau. Beliau termasuk yang paling gencar menyerukan bahasa Arab. Bahasa Arab beliau, semangat dalam menyeru orang untuk bisa berbahasa Arab. Dan termasuk pesantren beliau adalah pesantren yang sukses mendidik santrinya dalam berbahasa Arab. Alhamdulillah kita sempat mengambil ilmu di tempat tersebut di Darul Dakwah dalam waktu yang cukup 8 tahun. Alhamdulillah. Ini adalah semangat beliau di dalam berdakwah. Makanya para juru dakwah itu harus ada ide-ide cemerlang untuk menghadirkan model-model dakwah sekiranya bisa masuk ke rumah-rumah orang sampai ke tempat yang paling jauh. Ide-ide cemerlang dalam dakwah beliau. Kemudian beliau itu sangat memperhatikan akhlak yang mulia. Seperti jadduhu baginda Nabi Muhammad SAW mengutamakan akhlak. Jadi kalau akhlak itu betul-betul luar biasa. Didahulukan, dikit-dikit ngomong akhlak, membahas akhlak. Sampai bahasa sederhana beliau mengatakan bahwasanya, kalau ilmumu itu tambah 1 kilo, akhlakmu harus 2 kilo. Ini kalimatnya kalimat yang sederhana. Kalau adonan kita buat roti begitu. Jadi akhlakmu itu harus lebih banyak daripada ilmumu. Sebab orang kalau ilmunya banyak nggak berakhlak, wah ini bisa menjadi sombong, menjual agama segala macam. Dan akhlak ini yang ditekankan sama beliau, akhlak. Dan akhlak diterapkan oleh beliau. Beliau sangat tawadhu. Dan beliau adalah orang yang lagi-lagi punya ide cemerlang. Bagaimana menjadikan orang itu tertarik kepada beliau. Lapang hati beliau. Bahkan dikisahkan suatu ketika beliau kedatang ke sebuah tempat. Yang tempat itu beliau sudah biasa di tempat tersebut. Rupanya ada yang bercerita. Waktu itu orang manggil beliau dengan istilah Ustadz. Ustadz, ada satu orang tokoh yang dia itu sangat tidak senang denganmu. Sering membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang kamu, tentang antum. Beliau mendengar berita begitu, adalah akhlak Nabi nampak pada diri beliau. Pergi ke pasar, beli kue. Kue yang terbagus waktu itu. Beli, langsung datang ke tempat orang tersebut. Kebingungan orang itu didatangi. Saya membenci kenapa ini Habib Hasan datang. Dan itu akhlak istimewa, yang itulah yang kami serukan selama ini. Sudahlah, kalau ada orang berbuat jahat, jangan dijahatin deh. Ayo dibaikin.
Dan ternyata setelah itu menjadi berubah, yang semula lawan menjadi kawan. Ini kan kehebatan itu. Baginda Nabi mengajarkan seperti itu. Dan sukses beliau. Orang yang semula menjadi lawan menjadi kawan. Hendaknya kita punya akhlak seperti itu. Jangan gampang mendendam. Kalau ada orang menyakiti kita, kasihan dia. Zalim sama kita, kasihan dia. Ternyata dengan kelapangan hati beliau, apa yang terjadi? Beliau justru mendatangi, lalu beliau memberi sesuatu hadiah yang menjadikan orang tersebut menjadi tersentuh hatinya. Coba kalau seandainya dibalas dengan marah, melabrak dan sebagainya, apalagi merendahkan, nggak akan tersentuh hatinya. Dan bukan begitu cara dakwah. Akan tapi cara yang benar adalah apa yang dilakukan oleh Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Banyak kisah ketawaduan, di antaranya juga kami lihat kisah ketawaduan beliau. Ada di Tulungagung seorang kiai yang basir, dia buta, namanya Kiai Abdul Khabir. Kebetulan kita tuh dekat dengan beliau tuh. Pas beliau tuh datang ke Bangil menengok jenguk kami, Habib Kiai Abdul Khabir nggak mau masuk ke pondok, hanya di depan pas musim gerimis waktu itu. Nggak mau masuk ke pondok karena nggak mau ngerepoti. Lah berita ini didengar oleh Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Padahal rumahnya dari pintu gerbang itu ke rumah itu jauh sekali. Tiba-tiba beliau datang membawa payung menjemput beliau. Akhlak beliau membawa payung menjemput beliau sampai dibawa ke rumah. Sampai Kiai Abdul Khabir marah dengan kita, kenapa kamu kasih tahu? Malu saya begini nih. Saya dihormati betul, Masya Allah. Akhlak beliau seperti itu. Kita kadang gampang menjadi orang sombong, sok, ya, mentang-mentang punya sedikit harta sombong, sedikit ilmu sombong, sedikit santri sombong, kok gampang banget sombong. Tawadhu, beliau akhlak mulia. Dan beliau kalau kerja bakti, kalau lagi membangun beliau, ada salah satu kita, ada dokumentasi kita, ada satu foto beliau mengangkat semen. Dan kami masih teringat waktu membangun Pondok Putri, beliau bahas sama-sama. Membangun Pondok Putri, telah angkat-angkat dan sebagainya, itu baru perkenalan kami dengan beliau, karena kita anak santri baru. Santri baru kemudian dipanggil. Setelah dipanggil ada banyak beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang isinya adalah kabar gembira lah maksudnya sebagai santri. Dia coba suruh mijet. Saya tidak pernah mijet. Capek ya mijet itu. Rupanya beliau itu hanya pengen menjadikan orang kenal dengan beliau dengan nyantai. Itu duduk, kalau kita dipanggil suruh duduk tok gemeteran sepertinya. Sudah mijet. Kita suruh mijet tangan beliau. Pasti itu dia di pondasi, duduk di pondasi begitu, jadi sudah agak tinggi begitu. Capek majid karena kita tidak pernah mijit, belum diajar khidmah. Akhirnya sudah ngobrol panjang lebar. Setelah kerja beliau, bukan sekedar nonton, bekerja beliau. Pondok Putri, akhirnya setelah itu pulang. Dan akhirnya kita ke kamar, beliau pulang, tanya ke rumah beliau. Kita mikir kalau sampai nanti saya disuruh lagi mijit, kalau tidak bisa saya rugi. Saya berusaha gimana sih caranya mijit biar saya nggak capek kan begitu. Rupanya ada ilmu mijit. Ada waktu itu ada salto kawan pandai mijit, kami belajar mijit. Lama nggak dipanggil lagi. Akhirnya dipanggil juga suatu ketika. Wah lumayan ini. Akhirnya itu bagi orang bodoh itu kalau pengen dekat sama ulama modalnya harus ada dong. Kalau saya nggak punya ilmu mau dekat ulama kapan saya dianggap? Sudah saya mau punya ilmu belajar mijit saja. Akhirnya ya kita ya apa namanya caper juga karena lewat barangkali dipanggil gitu loh. Kelihatan gitu ya. Namanya kan betul kadang dipanggil suatu ketika pas ada bangunan baru tuh jadi ada kasur itu ditumpuk satu, ada kasur. Suruh nurunin kasur satu. Diturunin kasur akhirnya duduk. Semoga disuruh mijit ini karena sudah bisa mijit, ini latihan, teman-teman sudah latih mijit. Akhirnya mijit lah. Akhirnya ngomong, beda cara mijitmu. Dari subhanallah kita melihat beliau itu bagaimana menjadikan santri itu adalah nyaman dengan beliau. Kebiasaan beliau adalah punya kopi susu. Jadi langsung dituangin kopi susu, langsung kita minum kopi susu. Dan indah subhanallah, kenangan-kenangan indah dengan seorang murabbi semacam itu. Luar biasa. Ngajari akhlak mulia, nasihat-nasihat beliau.
Dan beliau sangat mencintai murid-muridnya. Sangat mencintai murid-muridnya. Makanya kalau pengen menghantarkan murid beliau ke tempat lain, mau mondok ke tempat lain, beliau harus tahu tempatnya itu ada jaminan aman enggak buat muridnya. Kalau enggak, beliau ragu enggak. Termasuk di saat kami mau belajar ke Hadramut, beliau sudah ngomong, aku enggak akan membiarkan kalian kecuali aku antar sebisa mungkin. Jadi diantar. Betul, waktu itu akhirnya ketemu jatuh. Setelah kita proses nggak jadi ke Mekah, jadi ini akhirnya berangkat ke Hadramaut. Beliau menghantarkan. Kami waktu itu berapa ya? Berapa orang kita berangkat ke Hadramaut, subhanallah. Begitu semangatnya untuk menghantarkan muridnya. Karena kata beliau, aku pengen menghantarkan, pertama ingin melihat keadaanmu di sana. Yang kedua, biar kamu itu diperhatikan. Biar kamu diperhatikan. Sehingga kamu bisa maksimal belajar. Pertama melihat keadaan. Berangkat waktu itu kami berapa? 8 orang kalau tidak salah. Di antara mungkin kalau di Jawa Timur kami di sini ada Habib Hasan Al-Jufri. Kami berangkat bareng Habib Hasan Al-Jufri. Di Pontianak Habib Muhammad Al-Qadri. Kemudian dari Jawa Timur Habib Ubaidillah Al-Habsyi. Mungkin semuanya jadi juru-juru dakwah semuanya itu. Terus dari mana lagi? Gresik Kiai Haji Dr. Muhammad Najib, banyak lagi. Itu yang diantarkan oleh Abu Habib Hasan bin Ahmad. Baru ada lagi dari siapa waktu itu, Bogor ada Ustadz Anas, itu sahabat juga, Masya Allah bang. Ada lagi banyak, Masya Allah, ada beberapa, Ustadz Saifullah dan Ustadz Mujibur Rahman, ada beberapa, Masya Allah, ada 8 orang diantarkan. Kita mampir ke Abu Dhabi waktu itu. Mampir di situ. Kemudian ke Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman. Kami kira itu Son'a sudah tempatnya. Son'a itu dingin. Semangat, wah tempatnya dingin, enak. Kita tidak tahu Hadramut di mana. Masuk Yaman dipikir itu. Ya itu. Akhirnya kita beli jaket yang paling tebal itu. Wah tempatnya dingin, enak buat tidur. Beli jaket. Nggak ngerti beli jaket di satu. Setelah beberapa hari di Son'a itu, siap-siap mau berangkat ke tempat kamu. Berangkat mana? Ada nanti tempatnya lain. Kok naik pesawat lagi? Naik pesawat lagi, turun dari pesawat berhenti, debu itu naik. Ini apa ini? Jadi memang rupanya aspalnya masih banyak berdebu itu. Turun keluar, Masya Allah panasnya luar biasa. Jadi jaket kita tuh nggak kepake ini karena musim panas waktu itu. Musim panas. Sampai kita datang, akhirnya kita dikenalkan dengan seorang murabbi kita, Habib Idrus Ibn Umar Al-Akaf, yang ada yang dalam Fatih yang kita hadirkan. Kemudian telah beberapa hari kemudian ketemu dengan Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, dan dari situlah kemudian ada Habib Salim Syatiri, kemudian ketemu Habib Ali Masyhur, orang-orang besar di situ. Yang dari Mesir, Dr. Ali Tohar Raya, Dr. Mahmud Sulaimani, guru-guru kita. Waduh, Masya Allah, diantarkan sama beliau. Jadi kita belajar betul-betul, Masya Allah, dimanja sama guru. Nah ini adalah waktu mengenalkan beliau. Beliau mengenalkan kami dengan Hadramut. Yang perlu diambil faedah, beliau sangat sayang dengan santrinya. Enggak pengen salah tempat. Dipikirkan sampai seperti itu. Dan ditanya terus, keadaan kita ditanya. Keadaannya seperti apa, Masya Allah. Nah ini adalah seorang murabbi yang sesungguhnya. Bahkan setiap calon alumni itu dipikirkan kamu mau kemana dan sebagainya. Bukan sekedar mondok, lepas dilepas, tidak. Dan itu yang kami ambil sampai hari ini. Makanya belajar dengan kami pun, kami akan perhatikan anak-anak itu. Ini niru guru kita. Biarpun kami tidak seberapa nirunya. Kami belum bisa nganterin kalau anak-anak kita kirim kemana, ke Yaman, kita tidak bisa. Tapi paling tidak ada bagian yang bisa kita tiru dari guru kita. Begitu cintanya sama muridnya. Sangat mencintai muridnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa punya kesempatan untuk mengajar di Darul Dakwah, biarpun durasinya sudah berkurang. Tidak, kita hanya sebulan sekali. Masya Allah. Kami ada khidmah sampai hari ini.
Kami merasa nikmat, hiburan kami adalah di saat kita berjalan ke tempat tersebut lalu kita bisa mengajar di situ. Dulu mah susah, muter kadang-kadang kita harus ke Jakarta naik pesawat, Surabaya, kereta kadang-kadang jamnya nggak tepat. Nah, sekarang alhamdulillah mudah, mobil 7 jam nyampe Bangil, dan berkembang sampai hari ini, masya Allah. Dan putra-putra beliau ulama-ulama, karangannya banyak juga, masya Allah. Murid-murid beliau terbesar penjuru, banyak kita lihat di mana-mana, masya Allah murid-murid beliau. Subhanallah. Nah ini adalah kecintaan beliau kepada murid beliau. Nah kembali kepada masalah akhlak. Nah ini yang harus betul-betul kita hadirkan antara akhlak dengan dakwah. Beliau adalah Darul Lughah Dakwah, memberi nama pondoknya Darul Lughah Dakwah. Beliau semangat dakwah dan sisi lain beliau ternyata gencar menyerukan tentang akhlak yang mulia. Dan ternyata antara akhlak dengan dakwah ini harus bareng. Berdakwah tanpa akhlak tidak akan bisa diterima. Biarpun yang kita berikan kepada umat itu kebenaran, tapi kalau kita sajikan dengan cara yang salah akan dimuntahkan kebenaran tersebut. Memang kita belum bisa mengambil banyak akhlak dari beliau, paling tidak yuk yang bisa kita tirukan dari beliau. Akhlak berdakwah semangat, makanya dakwah beliau ngajarkan kelembutan, ngajarkan kasih sayang, ngajarkan dakwah bil hikmah. Beliau jangan kasar, jangan ini, pokoknya yang tepat, yang indah. Beliau mengajarkan keindahan dalam berdakwah, sehingga sampai hari ini Darul Lughah Dakwah, lihat indah dalam menyuruh dakwah, indah diteruskan oleh putra-putra indah. Nggak ada suara-suara yang nggak indah. Dan beliau ada pendidikan daripada Abu Ya'la Habib Hasan bin Ahmad Baharun, mengajarkan kecintaan. Kami bersyukur belajar dengan beliau, diantarkan sampai ke Yaman, dihantarkan kepada guru-guru mulia di Yaman, sampai kita kembali ke sini, masya Allah. Jadi kita ini kalau bicara tentang apa yang kita lakukan saat ini adalah percikan-percikan ini, buah daripada apa yang dilakukan oleh Abu Ya'la Hasan bin Ahmad Baharun. Ya, semoga kita dikumpulkan di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi semoga kita sambung kepada beliau, sambung kepada guru beliau, sambung kepada guru beliau, sambung kepada sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi penekanan tentang akhlak. Maka dari itu semua, khususnya yang bergabung dengan kami dalam dakwah, ayo kita saling mengingatkan harus mengutamakan dua hal ini, semangat di dalam berdakwah dan tentunya harus mengutamakan akhlak. Siapapun dalam berdakwah harus dengan akhlak dan bersemangat berdakwah. Sedikit kami hadirkan tentang dakwah ini, motivasi dakwah sekaligus. Dakwah itu apa sih? Nah itu loh. Dakwah itu apa? Dakwah itu membawa umat kepada Allah. Maka Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu menekankan juga ibadah. Jangan sampai kamu hanya belajar-belajar. Belajar iya. Jadi kadang-kadang beliau itu kita sempat mengalami, beliau ngajari tahajud bangun malam. Kita sempat belajar itu dengan beliau membaca kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin di tengah malam. Jam 3. Oh belajar nih. Itu mau tak praktekkan sama anak-anak, tak bangun jam 3 berani enggak kira-kira. Dan itu ada kopi susunya itu. Jam 3 dibangun. Bangun jam 3 kita dengan beberapa teman membaca kitab dan beliau mengajari menerjemahkan. Masih ingat betul. Jadi disuruh menerjemahkan, memaknai. Jadi bagaimana kamu membaca kitab itu benar, kemudian yang kamu memahami benar, kemudian kamu menerjemahkan ke orang itu orang bisa paham. Ada orang menerjemahkan tok dia sendiri kurang paham pokoknya enggak. Jadi itu di tengah malam itu. Kalau beliau lagi pengen begitu itu aja malam begini, pengajian tengah malam. Wah, menarik sekali. Cuman ya senang kita. Ngantuk ada kopi susunya. Ini kan ajib. Kopi susu, kebiasaan beliau itu. Nah ini dakwah lah. Dakwah ini kita kembali kepada dakwah ya. Membawa orang kepada Allah. Maka kita harus kenal Allah. Beliau ingatkan juga, kenal Allah. Ibaratnya kalau kita nggak kenal Allah ini bahaya banget. Kita membawa umat kepada Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, akhirnya berubah membawa umat kepada dirinya sendiri. Maka muncullah orang yang senang disanjung, diagung-agungkan. Wah, dia mungkin ustadz terkenal, ustadz termasyhur, ustadz terbesar pondoknya, ustadz terbanyak santrinya, sombong yang dibesarkan.
Bukan membawa umat kepada Allah, tapi membawa umat kepada dirinya sendiri. Sehingga itu bisa menjadi rebutan jamaah nanti itu. Nah, ini bahaya. Maka beliau menekankan, kenal Allah, harus kamu punya waktu dengan Allah. Makanya zikir diajarkan di situ. Bangun malam diajarkan di situ. Dan termasuk yang kita amalkan di Al-Bajah, bagi sebagian daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh beliau. Kita harus berusaha untuk dekat kepada Allah. Mengajak umat kepada Allah, maka kita harus kenal Allah. Agar kita bisa membawa umat kepada Allah. Lah membawa umat kepada Allah ini dengan apa? Dengan apapun yang kita miliki. Dengan apapun yang kita miliki, kita harus memahami makna dakwah ini. Apa yang kita miliki, apapun, yang punya ilmu dengan ilmunya, bisa membawa umat kepada Allah dengan ilmunya. Yang punya harta dengan hartanya. Yang punya tenaga dengan tenaganya. Yang punya ide cemerlang dengan idenya. Kalau tidak punya itu semuanya, jangan lupa untuk memanjatkan doa untuk umat Nabi Muhammad. Dengan hartanya bagaimana? Kerjasama dengan yang punya ilmu. Termasuk selama ini kita serukan, kita undang beberapa ustadz berkumpul di pesantren, orang kaya berkumpul, atau yang punya rezeki berkumpul, ada yang bangun pondok, ada yang ngajar. Ini satu tim, masuk surga mah bareng-bareng, nggak ada istilahnya ente orang kaya terlambat, alim dulu. Oh enggak, yang paling tulus, yang paling ikhlas dan lebih dulu, lebih dekat kepada Rasulullah. Maka kami seru siapapun jangan lepas daripada program dakwah besar ini. Alhamdulillah yang bergabung banyak. Dakwah yang kita ambil, kita cuplik nama lembaga pengembangan dakwah dari Darul Awad Dakwah, alhamdulillah dimudahkan. Kita ada media, ada televisi, ada stasiun radio beberapa kota. Pergi ke Aceh ada radioku di beberapa. Pergi Pontianak ada radioku. Ke Banjar sana ada radioku. Ke mana lagi? Ke Batam ada radioku. Cirebon, Kuningan, Majalengka ada radioku. Ini adalah berkat. Ini semangat guru kita Buya Habib Hasan bin Ahmad, dia memberikan motivasi agar kita punya inovasi dalam berdakwah. Maka untuk kesempurnaan dakwah itu sadarkan orang itu kalau mereka itu sebetulnya punya tugas dakwah semua. Dari kita ini punya tugas, jangan punya tugas dakwah. Jangan berkata bahwasanya dakwah ini tugasnya ulama saja. Oh, bukan. Sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kalian semua sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Ciri khasnya apa? Cukup mengaku tok? Enggak. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngambil bagian mengajak orang kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Dengan apa? Dengan apapun yang engkau miliki. Maka ayo kita bergabung dalam program kemuliaan. Yang punya harta ayo. Jangan sampai Anda yang kaya raya kembali, kami akan sedih sekali. Jika Anda orang kaya kembali kepada Allah, ke alam barzah, Anda tidak membawa harta Anda, tidak membawa amal Anda, kami akan sedih. Jangan wahai orang kaya. Hei orang kaya dimanapun Anda berada, ketahuilah kekayaan Anda akan Anda tinggal. Kalau tidak segera Anda transfer ke akhirat, Anda tidak akan mendapatkan kekayaan tersebut di alam barzah. Maka ayo siapapun yang diberi oleh Allah rizki, ingat bahwasanya kita akan mengakhiri kehidupan ini. Kita harus kaya. Jadilah orang cerdas, jangan sampai orang mengumpulkan permata yang banyak atau tinggal di pantai sana. Ya kan, orang nyelam ke laut, nyari permata, setelah dapat banyak ditinggal. Katanya pengen kaya di kampungnya, permatanya ditinggal. Dia orang bodoh. Sama, jangan sampai Anda kerja keras, meres keringat, banting tulang mencari kekayaan. Setelah terkumpulkan Anda tinggal begitu saja. Wahai orang cerdas, pahami makna ini. Nabi menyebut Anda cerdas, yaitu yang Anda yang selalu berpikir tentang kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ayunasi akyas, Nabi pernah bertanya, siapakah orang paling cerdas? Nabi bertanya kepada sahabat ngetes, kamu tahu enggak orang cerdas itu siapa? Para sahabat ini menjawab, Rasulullah yang lebih tahu, Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering menyebut tentang kematian. Maksudnya berpikir tentang kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Maka yang punya kekayaan, ayo kita berpikir. Jangan sampai kita meninggal tatanya enggak ada amal kita akan, tapi beruntunglah Anda yang pernah mendermakan hartanya untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren, mencetak para ulama Rasulullah sepanjang mereka berdakwah, sepanjang mereka menyampaikan kebenaran.
pahalanya akan mengalir kepada Anda. Hei orang kaya, hei pejabat, jabatan Anda terbatas, akan tapi jadikan jabatan Anda menjadi tidak terbatas. Gunakan jabatan Anda yang singkat untuk Allah dan Rasulnya. Ayo berdakwah dengan jabatan Anda. Yang punya tenaga, yang punya ilmu, ayo bergabung ilmu apapun. Bukan saja ilmu agama, wahai hamba Allah. Ilmu apapun yang Anda miliki bisa digunakan menuju Allah untuk berdakwah, bisa. Ilmu saya, saya kan punya ilmu matematik bahasa Inggris, sebuah contoh saja. Coba kalau Anda mengajari bahasa Inggris, yang Anda ajari adalah satu santri yang ke depan dia akan menjadi juru dakwah dan menggunakan bahasa tersebut, maka Anda mendapatkan pahala. Atau sebaliknya, kalau Anda mengajari satu orang bahasa Inggris, ternyata dia dengan ilmu tersebut dia berencana untuk pergi ke tempat dan dia akan melakukan kehinaan tersebut. Jadi gaet untuk menuju perzinaan misalnya, Anda dapat bagian daripada dosa. Maka biarpun ilmu dunia, tapi kalau Anda gunakan untuk Allah dan Rasulnya, akan menjadi ilmu akhirat. Ilmu apa yang Anda miliki? Ayo bergabung. Kami seru. Ide-ide cemerlang Anda, ayo tuangkan. Ada wadah, kita punya wadah perjuangan. Pahami ide-ide Habib Hasan bin Ahmad Bahru untuk bisa mengembangkan dakwah terus. Jangan monoton, dakwah itu harus ada ide-ide cemerlang. Alhamdulillah kita punya kawan banyak, ide juga banyak, sehingga terus berkembang. Tapi tetap kami akan menyeru dan menyeru, semakin banyak sahabat, semakin banyak saudara yang berjuang dengan kita, maka ketahuilah semakin besar peluang keselamatan kita. Saya punya kawan satu, peluang keselamatan saya tambah satu. Selain daripada diri, saya berusaha untuk berbuat baik, peluang selamat. Tapi kalau saya mengajak orang berbuat baik, semakin gede peluang saya. 3 orang yang saya ajak, semakin besar. 1000 orang semakin besar. Maka kita memperbanyak saudara. Tengok diri Anda sendiri, sudah ngambil bagian dakwah atau belum. Jangan sampai Anda menghadap kepada Allah tanpa perjuangan. Dan dalam berdakwah semacam ini, kita menjadi satu tim kebersamaan. Sehingga karena kita menjadi satu tim, nggak ada yang tertinggal nanti. Nggak ada beda, tukang sapunya, tukang masaknya, ustadznya, semuanya sama. Ketemu di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ini sengaja kami hadirkan untuk ini, agar kita punya sambung dengan para ulama. Tidak kita hadirkan majelis hikam, tapi biarpun singkat begini agar seger. Bahwasanya kita ini ternyata dalam belajar itu ada sanatnya, ada sambung gurunya. Bukan sekedar kita belajar asal begitu saja. Jadi kita belajar dengan guru, dan kita melazimi guru cukup. Dengan beliau 8 tahun kita. Kemudian itu kita ke Hadramut. Lebih lama lagi di sana juga, 9 tahun sampai 10 tahun. Mondok bukan sehari 2 hari, 4 hari. Kalau ingin menjadi penuntut ilmu, kita pengennya sampai mati. Belajar terus sampai mati, ngajar sampai kita pengen mulia dengan belajar mengajar, karena ini tugasnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini majelis ini adalah taman surga seperti